So last time we have started with creating a login and registration page, so that we want to give an access only to those people, those who are uh, having a username and password. Okay, so internaut is our main project. In that project we have created one login folder, and in that folder we have copied all the files which we have created for adding the data, selecting the data, and everything. Then we have created one page with index.php. Okay, let us see that page, how will it looks. Now this everything is in login folder, internal slash login and index. There we have created the login page, right? From here we have created one register button. From here we want to register as a user, and from here you want to create and login. Okay, so we have designed that page in index.php, right? So here we need two pages. One is for checking the login and one is for registration. So here for the registration I'll create a separate page, and here we'll find href is equals to register.php. So we need to create this page. Okay, so we'll quickly create that page within login folder, register.php. Now here we want to write a code to get the information of the user and register him for the our panel as a user. Okay, so register.php page we have created, and here we are going to create one form. So I'll quickly copy this code. Sorry. Just a minute. I'll complete the code quickly. Okay, so we have created this register page for the registration purpose. Here user will enter his username and the password. He'll re-enter the password and he will sign up for that, right? So here we don't know, we need this page for the login purpose. Okay. Now we want to compare these two passwords, then only we want to allow. So how to compare these two passwords? Can any one of you tell me how to compare these two passwords? Hmm? How to compare these two passwords? Yes, any one of you, please, fast. Nikita, Ankita, Sir, if
if password is equals to password. ओके, पण त्यासाठी आपल्याला काय लिहावं लागेल? जावास्क्रिप्ट, राईट? ओके. कधी? जेव्हा मी सेकंड बॉक्समध्ये टाईप करत असेल तेव्हाच. म्हणून मी इथे कुठला इव्हेंट लिहिणार? ऑन की अप. ओके, ऑन की अपमध्ये एक मी माय फंक्शन नावाचं फंक्शन बनवेल आणि ज्याच्यामध्ये जे कॉल झाल्याच्या नंतर मला त्याच्यामध्ये पासवर्डचं कंपॅरिझन करायचं आहे. म्हणून मी इथे खाली स्क्रिप्ट लिहिणार. इथे टाईप लिहिणार आहे /JavaScript. Okay, then here we will create one function. The name of the function is my function आणि इथे आपल्याला आपलं लॉजिक लावायचं आहे. तर इथे मी दोन व्हेरिएबल बनवणार, p1. त्याच्यामध्ये डेटा कुठून येणार? document dot get element by id. What is the id? We have given to the first field as pass1, right? Dot value. Same will be done for the p2. Then if p1 is equals to p2 जर मॅच झालं तर आपल्याला काय करायचं आहे? डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id. तिथे id दिला आहे आपण एरर नावाचा. त्याचं इनर HTML काय सेट करायचं आहे? पासवर्ड मॅच्ड, राईट? आणि त्याला ग्रीन कलर पण द्यायचा आहे. सो कसं लिहिणार? डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id स्टाईल dot color is equals to green. Done. Else if password is not matched, you will change the message and the color. Password not matched and color will be red. We'll go back, we'll reload it and check 1 2 3. Here 1 2 3 password matched. Okay, not match is not executing, means something is wrong. Here you need to write pass2 1 2 3 4 5. Here 1 2 3 4 5. Now it is matched. Something is missing, that's why the colors are not working. Here we have not provided the id. हे कळतंय ना? हे आपण आधी केलेलं आहे. Yes, sir. Okay, now password as matched. And then we want to click on the sign up button and so that user can register. So we have created one table there last time. It is very important and it is very crucial. I'll show you today. What is our database name? Internship DB. Inside that we have created, sorry, intern DB. Inside that we have created two tables. One is for the registration, which was earlier created for the last demo. Now this is for the users. So we want to add the user. So here username will be stored and password. Okay, so this data we want to get from this form which we have created, right? तर इथनं युजर नेम येणार आणि इथनं पासवर्ड येणार आणि तो डेटाबेसमध्ये सेव्ह झाला. ठीक आहे. मग हा जो काही आपण फॉर्म बनवला याच्यासाठी तो डेटा कुठल्या तरी पेजला सेंड करायचा आहे. तर म्हणून मी इथे एक पेज बनवतो आहे, ॲड युजर डॉट PHP. ठीक आहे. मग हा डेटा, हा नवीन युजर नेम आणि हा पासवर्ड ॲड डेटा डॉट PHP, ॲड युजर डॉट PHPला चालले जाईल. मग मी या लॉग इन फोल्डरमध्ये एक नवीन फाईल बनवतो आहे, ॲड युजर डॉट PHP. ठीक आहे. आता या नवीन फाईलमध्ये तो डेटा मला रिसीव करायचा आहे, राईट? सो फर्स्ट यू नीड टू include your connection.php, right? Connection.php, done. Next we want to insert the data. So if is set $_post and submit. Then what you want to do? You want to get the values, right? So username, I'll just declare the variable $.
अंडरस्कोर पोस्ट आणि तिकडनं जो युजर नेमचं नाव दिले तुम्ही युजर नेम. सेम तुम्हाला पासवर्ड पण घ्यायचा आहे. ओके, याला मी नाव देतो पास. आणि हे जे काही युजर नेम पासवर्ड तुम्ही काय मिस्टेक आहे इथे, सिंटॅक्स एरर आहे का काही? ओके, ठीक आहे. So now we have two values. We want to insert this value. So what you need to do? You need to write one statement, that is insert statement is equals to $con arrow prepare. आणि इथे प्रिपेअर मध्ये तुम्ही क्वेरी लिहिणार insert into. Now what is your table name? Users, right? What are the column names? Username and password. Done. Okay, now these are the column names which you have used. Password, this one. Now next one is values, and values will be question mark comma question mark. Okay, the next thing you will do, dollar insert statement arrow bind parameters to string parameters comma dollar user comma dollar pass, means these two values you want to enter, right? Okay, then if dollar insert statement arrow execute, if it is equals to true, then we want to display one message, user added, else echo not added. Done. Okay, we'll save this much, we'll go back and we'll try to Sir? Yes. तर फर्स्ट इफचा एक पॅरेंथेसिस कमी आहे ना, नाही ना, क्लोजिंग एक कमी आहे ना सर? नाही ना, हे बघ, if is set $_post submit. ठीक आहे, बहुतेक हे ब्रॅकेट राहिलं होतं, हे स्क्वेअर ब्रॅकेट. ठीक आहे. But now here we'll enter the new username. For example, I'll enter the username as Friday. Password will be 12345. Next password will be 12345 and sign up. Okay, now user added. Check your database. Go to your users and see that username and password is added. But now one thing you always remember, that whenever you register somewhere, the username password which you enter, that should not be visible to the admin also, because this must be a secure. दिसला नाही पाहिजे ना, ॲडमिनला सुद्धा दिसला नाही पाहिजे. मला हा एन्क्रिप्टेड फॉर्मॅटमध्ये पाठवायचा आहे, राईट? ओके, मग इथना जो काही तुम्ही पासवर्ड एंटर करता तो नेहमी सेक्युअर असला पाहिजे. म्हणून बाकीचा डेटा जेव्हा तुम्ही टाकला होता मागच्या डेमोमध्ये, मग प्रॉडक्टचा डेटा असो किंवा पर्सनल डेटा असो, ठीक आहे, तो तुमच्या ॲडमिन पुरता लिमिटेड असेल तर ठीक आहे, बट युजर नेम पासवर्ड जिथे असेल तिथे पासवर्ड मात्र कधीच ओपन नसला पाहिजे. मग काय करायचं त्यासाठी? मग तुम्ही इन्सर्ट काय केलं आहे, हा पासवर्ड. तर हा पासवर्ड एंटर करण्याच्या आधी तुम्ही त्याला एन्क्रिप्ट केलं पाहिजे. म्हणून मी एक नवीन व्हेरिएबल बनवलं, ENC पासवर्ड, म्हणजे एन्क्रिप्टेड पासवर्ड असं मला नाव द्यायचं त्या व्हेरिएबलला. मग याला एन्क्रिप्ट कसं करायचं? तर एन्क्रिप्ट करण्यासाठी एक फंक्शन आहे पासवर्ड हॅश. ओके,
पासवर्ड हॅश नावाचं एक फंक्शन आहे. याच्यामध्ये तुमचं व्हेरिएबलचं नाव म्हणजे पास ही व्हॅल्यू तुम्हाला एन्क्रिप्ट करायची आहे. कशी करायची? ॲज अ डिफॉल्ट अंडरस्कोर सॉरी पासवर्ड डिफॉल्ट. ओके, मी काय केलं, या पासवर्डला डिफॉल्ट पासवर्डनी हॅश केलं म्हणजे एन्क्रिप्ट केलं. आता या एन्क्रिप्ट पासवर्डमध्ये नवीन पासवर्ड आलेला आहे जो एन्क्रिप्टेड आहे. आता मी हेच व्हेरिएबल तुमच्या डेटाबेसमध्ये पास करतो. कुठे? इथे. म्हणजे मी साधा पासवर्ड पाठवलेला नाही, एन्क्रिप्टेड पासवर्ड टाकला. तर मी परत जाणार, रिलोड करणार. आता मी एक इथे नवीन युजर टाकतोय. फॉर एक्झाम्पल युजरचं नाव आहे काही पण नाव सांगा, राहुल 123 हा माझा युजर नेम आहे. पासवर्ड आहे माझा 12345 12345. साइन अप. तुमचा डेटा ॲड झाला राईट. तुमच्या डेटाबेसमध्ये जा, पेजला रिलोड करा आणि चेक करा. पासवर्ड बघा कुठल्या फॉर्ममध्ये आला आहे. कळालं? हे Yes, sir. कळालं? सगळ्यांना कळालं? हो सर. संजोत? हो सर. हो सर. ओके. सो नाव दिस इज एन्क्रिप्टेड पासवर्ड. आता ॲज अ ॲडमिन मला तुमचा युजर नेम कळतोय पण पासवर्ड कळूच शकत नाही, इम्पॉसिबल आहे. डन? फाईन. सो वी नो दॅट हाऊ टू रजिस्टर. आपल्याला इथे थांबायचं नाही आहे. ॲड युजर झाल्याच्या नंतर वापस त्याला रिडायरेक्ट करायचं. तर आपल्याकडे ऑलरेडी एक स्क्रिप्ट आपण लिहिलेली आहे. सो यू कॅन यूज दॅट स्क्रिप्ट एव्हरीवेअर. हे स्क्रिप्ट रिडायरेक्शनची स्क्रिप्ट आपण सगळीकडे यूज करणार. सो ॲड युजर, जिथे इथे मेसेज दिले त्याच्याऐवजी तुम्ही टाकणार स्क्रिप्ट. सो इथे मेसेज देणार युजर ॲडेड आणि त्याला कुठे पाठवायचं? लॉग इन पेजला, राईट. इफ युजर इज नॉट ॲडेड, oops, समथिंग वेंट रॉंग. आणि त्याला कुठे पाठवायचं आहे? तुमच्या register.phpला. ओके, मी एक नवीन युजर टाकतोय, महेश 123. पासवर्ड आहे 12345 12345. साइन अप केलं आणि युजर ॲडेड. ओके. आता मी लॉग इन पेजला आला. आता मला इथे काय करायचं आहे? इथे आता मी माझा युजर नेम पासवर्ड यूज करेल ना. आता इथे माझा जो युजर पासवर्ड मी टाकेल महेश 123 आणि माझा जो पासवर्ड आहे तो मी टाकेल. तर लॉग इन साइन इन केल्याच्या नंतर मला मेसेज द्यायचा आहे की लॉग इन सक्सेसफुल, राईट. ठीक आहे. मग आपल्याला इंडेक्स पेजवर index.php फाईलमध्ये आपण लॉग इन पेज बनवलेला आहे. याच्यामध्ये युजर नेम युजरकडनं घेतला आणि पासवर्ड युजरकडनं घेतला. सबमिट केल्याच्या नंतर आपण कुणाला कॉल केला? login.phpला. ओके. Now come to login.php here. We know that login.php इथे आता कनेक्शन फाईल आपण या फोल्डरमध्येच टाकलेली आहे म्हणून डॉट डॉट नाही लिहिलं तरी चालेल. डॉट डॉट आपण मागे जाण्यासाठी यूज केलं होतं. ओके. तिकडनं जे काही युजरनी डेटा भरला तो आपण या युजर नेम पासवर्ड नावाच्याच व्हेरिएबलमध्ये कॉपी केला. नंतर $कॉन प्रिपेअर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम युजर्स, त्या टेबलमधनं डेटा सिलेक्ट केला कुणाचा? जो युजर नेम युजरनी टाकलेला आहे, बरोबर. जो युजरनी युजर नेम टाकलेला आहे त्याचा डेटा आपण इथे फेच केला, एक्झिक्यूट केलं. तिकडनं सिलेक्ट झालेला डेटा रेकॉर्ड्समध्ये आला. रेकॉर्ड्समध्ये जर डेटा आला असेल तर त्यातनं तिकडनं आलेला युजर नेम आणि पासवर्ड तुम्ही फेच केला. ठीक आहे. आता तिकडनं फेच केलेला जो पासवर्ड आहे सध्या आपण काय करू? इथे डिस्प्ले करून बघू डायरेक्टली. ठीक आहे. इको $UN हे कळेल ना की हा कोड परत लिहू सगळा. हा परत सांगा. हा पूर्ण कोड परत लिहू का? हा नाही, तो पेज वाला. ठीक आहे. हे बघा,
इंडेक्स पेजवर तुमचं लॉग इन पेज आहे राईट. इथे तुम्ही युजर नेम टाकणार, याला फील्डला नाव दिलं युजर नेम, याला नाव दिलं पासवर्ड. सबमिट बटन क्लिक केल्यावर कुठे जात आहे तुम्ही? लॉग इन डॉट पी एच पीला. मग लॉग इन डॉट पी एच पीवरती आल्याच्यानंतर पहिले तुम्ही कनेक्शन करून घेतलं. तिकडनं जो युजर नेम आणि पासवर्ड तुम्ही एंटर केलेला आहे तो या 2 व्हेरिएबलमध्ये घेतला राईट. पण हा युजर नेम पासवर्ड तुमच्या डेटाबेसशी मॅच झाला तरच पुढे जायचं, अदरवाईज नाही जायचं, बरोबर. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल की आपल्या डेटाबेसमध्ये जो युजर नेम या युजरनी टाकला आत्ता तुमच्या लॉग इन पेजवरती इथे, तो आणि डेटाबेसमधला युजर नेम मॅच झाला तर त्याचा पासवर्ड फेच करा, कम्पेअर करा. जर मॅच झाला तरच पुढे जा, नाही तर नका जाऊ, बरोबर. म्हणून आपल्याला काय करायचं होतं, इथे एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिहावं लागलं राईट. $कॉन ॲरो आणि प्रिपेअर. मग काय सिलेक्ट करायचं आहे, जो युजर नेम आता जो युजरनी टाकलेला आहे लॉग इन करण्यासाठी त्या युजर नेमचा पासवर्ड घेऊन या डेटाबेसमधनं, आणि तिकडचा पासवर्ड आणि हा पासवर्ड जर मॅच झाला तरच तुम्हाला पुढे जायचं आहे. जर मॅच नाही झाला तर तुम्हाला मेसेज द्यायचा आहे, बरोबर. ओके, मग इथे प्रिपेअर स्टेटमेंटमध्ये काय करायचं आहे, तुम्हाला डेटाबेसमधनं घेऊन यायचं आहे. सो सिलेक्ट काय सिलेक्ट करायचं आहे आपल्याला? पासवर्ड. सिलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम व्हॉट इज युअर टेबल नेम? युजर्स. वेअर युजर नेम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. आता युजर नेम काय? जो युजरने टाकलेला आहे म्हणजे हा, तो त्याला बाइंड करा. सो $सिलेक्ट बाइंड पॅरामीटर स्ट्रिंग कॉमा आणि क्वेश्चन मार्कच्या जागेवर तुम्हाला हा तिकडनं युजरनी एंटर केलेला व्हॅल्यू पास करायची. ठीक आहे, मग ही क्वेरी एक्झिक्यूट करायची. सो $सिलेक्ट स्टेटमेंट ॲरो एक्झिक्यूट. एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर काय येईल, तुमच्याकडे डेटा येणार, तिकडनं पासवर्ड येणार आहे. म्हणून तुम्ही एक रिझल्ट नावाचं व्हेरिएबल बनवलं, त्याच्यामध्ये सिलेक्ट क्वेरी एक्झिक्यूट झाल्याच्या नंतर जो काही रिझल्ट आला होता तो गेट रिझल्ट नावाच्या फंक्शनने फेच केला. या रिझल्ट जवळ काय आला, तिकडनं आलेला पासवर्ड राईट, पण तो तुम्हाला फेच करायचा आहे, आणखी तुम्ही फेच केलेला नाही. पण मॅच झालं किंवा नाही, तिकडे डेटा आहे की नाही त्या युजरचा, त्याच्यासाठी तुम्हाला इथे काय लिहावं लागेल, इफ $रिझल्ट ॲरो नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर दॅन 0, म्हणजे तिकडनं काहीतरी डेटा आलेला आहे तरच हे काम करायचं आहे. एल्स मेसेज द्यायचा इको युजर नॉट फाउंड. ठीक आहे, मग रिझल्टमध्ये तर कळालं की तिकडनं काहीतरी डेटा आलेला आहे. मग त्या डेटामधला डेटा फेच करण्यासाठी तुम्ही इथे एक व्हेरिएबल घेतलं रो $रिझल्ट, त्यामधला असोसिएट आपल्याकडे फंक्शन आहे फेच असो. हा काय करेल, तुमचा डेटा काढून घेईल रोमध्ये. मग इथे तुम्ही एक व्हेरिएबल घेतलं सपोज $पास, कारण की तिकडनं तुम्ही काय सिलेक्ट केलं आहे, फक्त पासवर्ड, म्हणजे पासवर्डच येणार. तर या पास व्हेरिएबलमध्ये रो म्हणजे रोमधला, इथे कॉलमचं नाव, डेटाबेसमधल्या कॉलमचं नावसुद्धा काय, पासवर्ड. तर तिकडनं आलेला पासवर्ड या $पास नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये कॉपी झाला. आता हा पासवर्ड आणि युजरनी लॉग इन पेजवरनं एंटर केलेला पासवर्ड मॅच झाला तरच तुम्हाला एक मेसेज द्यायचा आहे की लॉग इन सक्सेसफुल राईट. म्हणजे हा पास $पास इज इक्वल्स टू $पासवर्ड जो युजरनी लॉग इन फॉर्ममध्ये टाकला. हा जर मॅच झाला तर इकोमध्ये काय लिहायचं आहे, लॉग इन सक्सेसफुल. एल्स जर हे नाही झालं तर इकोमध्ये काय देणार तुम्ही मेसेज, लॉग इन फेल्ड. हे कळालं? Yes, sir. सगळ्यांना? Yes, sir. ओके, आपण आता लॉग इन करून बघू. आता आपल्या डेटाबेसमध्ये काय काय व्हॅल्यू आहेत बघा, ॲडमिन 1 2 3 4 5. ठीक आहे, आणि एक हे बाकीच्यांचं होऊन जाईल, फक्त राहुल 1 2 3चा पासवर्ड हॅश केलेला आहे.
तर मी आता इथे पहिले ॲडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5 टाकतोय, लॉग इन करतोय. तर बघा मला मेसेज आला, हे लॉग इन सक्सेसफुल. काल आपण हा मेनू ॲड केला होता, त्याला इग्नोर करा सध्या. तर लॉग इन सक्सेसफुल मेसेज आला, राईट. आता मी परत गेलो, रिलोड केला. इथे मी हा हॅश केलेला पासवर्ड टाकतोय, राहुल 1 2 3. So you have to write Rahul 1 2 3. Password is 1 2 3 4 5. But that is encrypted. आता जर तुम्ही साइन इन केलं तर तुम्हाला काय मेसेज येतोय बघा, लॉग इन फेल्ड. पण आपण तर पासवर्ड बरोबर टाकला, कारण की एन्क्रिप्ट जरी झालेला असेल तर मी टाकताना 1 2 3 4 5 टाकला होता. म्हणजे काय झालं, हे टेक्स्ट तुम्ही टाकलेल्या नॉर्मल टेक्स्ट सोबत कम्पेअर तुम्ही नाही करू शकत, बरोबर. हे कंपॅरिझन असं नॉर्मली करताच येणार नाही, कारण की तो हॅश झालेला आहे. कळालं. मग ही टेक्निक इथे चालत नाही. तुम्हाला एन्क्रिप्ट केलेल्या पासवर्डला डिक्रिप्ट पण करावं लागतं, तुम्हाला नॉर्मल फॉन्टमध्ये कन्वर्ट पण करावं लागतं. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. सो हाऊ टू डू दॅट. ओके, सो देअर इज अ फंक्शन इफ तिथे एक फंक्शन आहे, पासवर्ड अंडरस्कोर व्हेरीफाय. हे फंक्शन आहे, पासवर्ड अंडरस्कोर व्हेरीफाय. कुठला पासवर्ड व्हेरीफाय करायचा आहे तुम्हाला, युजरनी टाकलेला पासवर्ड आणि तुम्ही केलेला डेटाबेसमधून आलेला पास. हे जर मॅच झालं तर तुम्हाला काय मेसेज द्यायचा आहे, लॉग इन सक्सेसफुल. आणि नाही मॅच झालं तर तुम्हाला काय मेसेज द्यायचा आहे, लॉग इन फेल्ड. आपण नॉर्मल कंपॅरिझन डबल इक्वल्स टू जे केलं त्याच्याऐवजी तुम्हाला काय लिहावं लागेल, पासवर्ड व्हेरीफाय. हा डिक्रिप्शनसाठी यूज केलेला आहे. नाव गो बॅक, reload your page. Now enter Rahul 1 2 3. Password is 1 2 3 4 5. Click on the login button and now check what is your status. You have login successful. Do you have any query till this point? काही पण क्वेरी असेल तर प्लीज विचारा. कळालं सगळ्यांना. हो सर. तर हे झालं युजरचं. हा बोल सर, पासवर्ड आणि जे री एंट्री वाला पासवर्ड आहे सर, आपण दोन्ही पण ते इन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट करायचे का? नाही ना, आपण डेटाबेसमध्ये सेंड करताना एकच करायचं. फक्त इथे काय होतं, युजर टाईप करताना विसरून जातो काय टाईप केलं होतं असं, आणि नंतर सबमिट करतो आणि नंतर विसरून जातो पासवर्ड की काहीतरी स्पेलिंग मिस्टेक झाली किंवा नाही. तर हे कन्फर्म करण्यासाठी फक्त ते रिटाईप करून घेतात. ओके. म्हणजे मॅच झालं तर पुढे जायचं आणि सेंड करताना फक्त हा एकच पासवर्ड डेटाबेसमध्ये टाकायचा. आणि डेटाबेसमध्ये टाकताना आपण काय केलं, त्याला इन्क्रिप्ट करून टाकलं, म्हणजे जो कोणी ॲडमिन असेल त्याला पण दिसणार नाही. आणि कम्पेअर करताना फेच केला, जो लॉग इन फॉर्ममध्ये तुम्ही टाकला तो इथे फेच केला आणि इथनं डेटाबेसमधनं पासवर्ड घेऊन आले तुम्ही इथपर्यंत, लाईन नंबर 22. मग डेटाबेसमधनं आलेला पास आणि तुम्ही एंटर केलेला पास जर मॅच झाला, आता तो एन्क्रिप्टेड आहे म्हणून इथे कुठला फंक्शन वापरला, पासवर्ड अंडरस्कोर व्हेरीफाय. आणि जर झालं तर मेसेज दिला, अदरवाईज नाही दिला. ठीक आहे. आता हा नॉर्मलवाला पासवर्ड चालणार नाही, कारण की हा एन्क्रिप्टेड नाही आहे, तो डिक्रिप्ट झाल्यावर वेगळंच काहीतरी होणार. बघा, लॉग इनवरती क्लिक करा आणि इथे ॲडमिन 1 2 3 4 5. तो काय म्हणतो, लॉग इन फेल्ड. म्हणजे आता साधे पासवर्ड चालणारच नाही, तुम्हाला ते रजिस्टर करूनच जावं लागेल. तुम्ही इकडनं युजर ॲड करूच शकत नाही. म्हणून मी इथे सगळे डिलीट करतो. आता माझ्याकडे दोनच युजर आहेत, एक राहुल 1 2 3 आणि महेश 1 2 3. हे दोघंच जण लॉग इन करू शकतील, अदरवाईज दुसरं कोणीही लॉग इन करू शकत नाही, बरोबर. ठीक आहे. पण लॉग इन केल्यावर काय करायचं, आता मी राहुलनी जर लॉग इन केलं तर पुढे काय करायचं हे आपलं आणखी आपण डिसाईड केलेलं नाही. तर काल आपण हा मेनू ॲड केला होता, तर मेनूला आपण कसं ॲड केलं होतं, बूस्टॅपचा मेनू आपण घेतला आणि तो खाली ॲड केलेला आहे. इथे बघा, हे बूस्टॅपचाच मेनू आहे. आणि ज्या युजरनी लॉग इन केलं ते या व्हेरिएबलमध्ये आलेलंच आहे, त्याचं युजर नेम $युजर नेममध्ये. आणि ते व्हेरिएबल नेम आपण खाली इथे वेलकम
स्पेस देऊन तो युजर नेम डिस्प्ले केला, म्हणून इथे बघा राहुल 123 येत आहे. तुमचं फेसबुकवरती तुमचं नाव येतं ना राईट साईडला, ते असंच आहे. लॉग इन येस सर. तो लॉग इन केल्याच्या नंतर जी काही तुमची इन्फॉर्मेशन आली त्यातलं नाव त्या लोकेशनला त्याने डिस्प्ले केलं. डन. आता इथे पुढे काय केलं की मेनूमध्ये तुम्ही इथे ॲड युजर किंवा आपण आधी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवलेला आहे बघा. आपल्या पेजचं नाव काय होतं? सॉरी, डेमो नाव होतं आपलं पेज, डेमो. हा फॉर्म आपण बनवला होता ना आधी. आता हे रजिस्ट्रेशन आणि ते रजिस्ट्रेशन कन्फ्युजन करू नका. याला आपण तुमचे प्रॉडक्टचा डिटेल आहेत असं समजा, किंवा फॅकल्टी आहे असं समजा, की इथनं तुम्ही फॅकल्टी ॲड करताय तुमच्या डेटाबेसमध्ये. काय ठीक आहे. मग आता हे जे पेज आहे फॅकल्टी ॲड करण्याचं काम हे कोण करणार? ॲडमिन करणार. म्हणून हे पेज कुणालाही नाही दिसलं पाहिजे. आता ही मी URL कॉपी केली आणि कुठे जर टाकली तर हे पेज फक्त त्यालाच दिसलं पाहिजे ज्यांनी लॉग इन केलं. बरोबर? कळालं? येस सर. हां. हो. आपण जे काही डिझाईन केलेले पेजेस आहेत ते सगळे इथे टाकलेले आहेत. कुठल्या फोल्डरमध्ये? लॉग इन फोल्डरमध्ये. आपण काल लॉग इन फोल्डर बनवलं होतं इथे आपल्या इंटर्न प्रोजेक्टमध्ये. आणि जे आपण आधी जे बाहेर पेजेस बनवले होते मी सगळे पेजेस या फोल्डरमध्ये कॉपी केले. बट आपली क्वेरी काय आहे? ज्यांनी लॉग इन केलं त्यालाच ते दाखवता यायला पाहिजे. आणि URL जर कॉपी केली तरी त्याला ते पेज दिसायला नको. कुठलं पेज? demo.php. फाईन. आपलं लॉग इन कन्फर्मेशन कुठे होत आहे? जेव्हा मी लॉग इनवर इथे येतो, युजर नेम पासवर्ड टाकतो आपल्या इंडेक्स पेजवरती, तिकडनं कुठे जातो? login.php. login.php मध्ये आपण इथे कन्फर्म केलं आणि इथनं मग त्याला मेनू दाखवला आणि मेनूवरनी जेव्हा तो ॲड युजरवरती क्लिक करेल तर त्याला कुठे पाठवायचं? demo.php किंवा ॲड फॅकल्टी. डन. पण आता हे demo.php तेव्हाच दिसलं पाहिजे जेव्हा तो लॉग इन असेल. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. सो दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज सेशन क्रिएटेड. दिस कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज सेशन. तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये जर तुम्ही सांगितलं की वेब टेक्नॉलॉजी येतं तर बरेचदा इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला विचारतील व्हॉट इज मीन बाय सेशन. अँड इट हॅज अ व्हेरी सिम्पल सिंटॅक्स. So today we are talking about the sessions. Anybody knows what is session? Ankita, Nikita. Yes sir. Whenever we log in, they create the session for particular time. तुम्ही एखाद्या बँकेचं पोर्टल लॉग इन केलं तर बघा ऑटोमॅटिक एक 30 सेकंड किंवा 1 मिनिट जर तुम्ही काही केलं नाही तर तो ऑटोमॅटिक लॉग आउट होऊन जातो. बरोबर? आणि काही जे असतात ते तुमच्या ब्राउझरमध्ये सेव्ह राहतात. जसं आपलं जीमेल आहे, तुमचा फेसबुकचा पासवर्ड आहे, तो ब्राउझरमध्ये सेव्ह राहतो. तुम्हाला परत टाकण्याची गरज नाही. पण तुम्ही लॉग आउट केलं तर तुम्हाला मात्र परत युजर नेम पासवर्ड टाकावा लागतो. राईट? म्हणजे तुम्ही काय करता? सेशनला डिस्ट्रॉय करता. Okay, so it means that you are creating a variable which is storing your username until you destroy it. Kala, you are creating a variable for storing your information till you destroy them. म्हणजे मी एक x नावाचं व्हेरिएबल स्टोअर करणार आणि ज्याच्यामध्ये मी काही पण व्हॅल्यू देणार आणि जोपर्यंत या व्हॅल्यूमधनं मी डिस्ट्रॉय करत नाही तोपर्यंत या व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू राहील. आणि मग जोपर्यंत त्या व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू आहे तोपर्यंत मला काहीतरी करायचं आहे आणि त्या व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू नसेल तर मला जे काही करायचं होतं ते मी स्टॉप करणार. राईट? आता सध्याच्या केसमध्ये काय करायचं आहे आपल्याला? जर लॉग इन झाला तरच त्याला कुठलं पेज दाखवायचं आहे? demo.php. मग हे लॉग इन जेव्हा करेल तेव्हा एका व्हेरिएबलमध्ये मी सेशन क्रिएट करेल. जर हा सेशनमध्ये व्हॅल्यू असेल तर मी त्याला डेमो दाखवणार. सेशनमध्ये व्हॅल्यू नसेल तर त्याला डायरेक्टली बाहेर आणून परत कुठे पाठवणार? लॉग इन पेजवर. कळालं? तर यासाठी एक सिम्पल फंक्शन आहे. सो द व्हेरी फर्स्ट स्टेप इज ॲट दी
very top of your page, write function session underscore start. You have to write this function where at the very top of the your page as first line. तुमच्या पेज मधली सगळ्यात पहिली लाईन कुठली असली पाहिजे, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट. नाव हाऊ टू क्रिएट अ सेशन व्हेरिएबल. सो इट इज व्हेरी सिंपल. यू हॅव टू राईट डॉलर अंडरस्कोर कॅपिटल सेशन. आपण डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट लिहित होतो ना, सेम तसंच. आणि तुमच्या व्हेरिएबलला नाव द्या. मी नाव दिलं माय सेशन. आणि या माय सेशनमध्ये काय व्हॅल्यू द्यायची, तर तुम्ही जे काही व्हॅल्यू रिसीव्ह केलेली असेल, फॉर एक्झाम्पल तो युजर नेम. आता माय सेशन नावाने एक सेशन सुरू झालेलं आहे ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू काय आहे, युजर नेम. मग या सेशन व्हेरिएबलमध्ये जोपर्यंत व्हॅल्यू आहे, तुमचा युजर नेम आहे, तोपर्यंत तुम्हाला ते पेज दाखवायचं आहे. आणि जेव्हा तुम्ही लॉग आउट कराल तेव्हा हे डिस्ट्रॉय करायचं, राईट. ओके, सो लेट अस ट्राय दिस. So what I told you, whenever you log in, you have to create the session. So on this page, we are comparing the login is successful. So here we have to start. So in your page, in the PHP tag, your first line should be small session underscore start. Session underscore start. म्हणजे इथे या पेजमध्ये तुम्ही सेशन वापरणार आहात. ठीक आहे. मग तुमचं सेशन क्रिएट कधी व्हायला पाहिजे, लॉग इन झालं तरच, अदरवाईज नाही व्हायला पाहिजे. मग तुमचं लॉग इन सक्सेसफुल इथं होत आहे, राईट. मग तुम्हाला एक व्हेरिएबल बनवायचं, कशाचं, सेशनचं. तर सिंटॅक्स इज डॉलर अंडरस्कोर सेशन स्क्वेअर ब्रॅकेट्स and name of your variable. You can give any name. So I'll give it as my session is equals to, and what value you want to give, you can give any value, it doesn't matter. So simply I'll give my username to it. या माय सेशन नावाच्या व्हेरिएबलमध्ये तुमचं युजर नेम आहे, राईट. ओके, सध्या तर तुम्ही लॉग इन झालेले आहात, बरोबर आहे. मग लॉग इन झाल्या आता हा मेसेज तर तुम्हाला द्यायचा नाही आहे. आणि हा जो मेनूवाला कोड आहे, हा पूर्ण मेनू जो तुम्ही डिझाईन केला आहे, हा लॉग इन झाल्यावरच तुम्हाला दाखवायचा आहे, अदरवाईज नाही दाखवायचं, बरोबर. ठीक आहे. आता हे व्हेरिएबल आहे, मग या व्हेरिएबलमध्ये व्हॅल्यू आहे किंवा नाही चेक करायचं आहे. मग इथे हा पूर्ण HTML कोड तेव्हाच दिसला पाहिजे जेव्हा त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू आहे. हा तुमचा मेनू कंटेनर. ओके, so for this example we'll keep it very simple, so don't worry about it. We have index, then Rahul 1 2 3, password 1 2 3 4 5 and login. आता या मेनूवरती तुम्ही येताय कारण की लॉग इन सक्सेसफुल झालं, ठीक आहे, डन. आता इथे ॲड फॅकल्टी जेव्हा करता तुम्ही demo.php ला येत आहे, पण विदाउट लॉग इन जरी तुम्ही हे टाकलं तरी येत आहे, पण इथे नाही यायला पाहिजे. आपण जर लॉग इन नसेल तर हे पेज मला नाही दिसलं पाहिजे, ठीक आहे. मग कसं करणार, मग तुमचा पेज कुठला आहे, ते demo.php. आता या व्हेरिएबल इथे पण तुम्हाला तो सेशन चेक करायचा, सेशन असेल तर कंटिन्यू करायचं, अदरवाईज नाही करायचं, राईट. म्हणून इथे पेजच्या सगळ्या पहिल्या लाईनवर काय लिहायचं आहे, PHP टॅग, आणि कुठलं फंक्शन लिहायचं आहे, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट. ओके, आणि इथे चेक करणार, इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, काय नाव सेशनचं, माय सेशन. या व्हॅल्यूमध्ये काहीतरी व्हॅल्यू आली तर, म्हणजे याला पण काय लावणार तुम्ही, इज सेट. कळालं की या सेशनमध्ये जर काही व्हॅल्यू असेल तर एक खालचं काम करायचं, नसेल तर वापस पाठवायचं. म्हणून मी याला काय लिहिणार, नॉट इक्वल्स टू. जर व्हॅल्यू नसेल तर मला काय करायचं आहे, त्याला वापस पाठवून द्यायचं. आणि वापस पाठवण्याची स्क्रिप्ट आपल्याकडे आहेच.
कुठे पाठवायचं त्याला? लॉग इन पेजला, बरोबर. सेशन नसेल तर मी याला सेव्ह करतो. Save this. Now copy this URL. I'll close this window. I'll open new window. Now paste that URL here. You can see that I'm trying to directly access demo.php. Hit the enter, and now see where you are. You are on the login page. You will not able to access that page unless you log in. कळालं कसं केलं आपण? हो सर. हो सर. आता मी इथने ॲडमिन नाही, राहुल 123 पासवर्ड 12345 लॉग इन केलं. बघा तुम्ही आलात लॉग इन होऊन सक्सेसफुली तुमच्या पेजवर. वेलकम राहुल 123. आता मी ॲड फॅकल्टी केलं. बघा आत्ता तुम्हाला फॅकल्टीचं पेज दिसतंय, एवढ्या वेळ दिसलं नाही. डन. सेम. आता हा कोड कुठे कुठे वापरणार तुम्ही? ही PHP स्क्रिप्ट जिथे जिथे तुम्हाला ॲडमिनचं कंट्रोल आहे. demo.php, नंतर व्यू data.php. हा डेटा पण तेव्हाच दिसला पाहिजे जेव्हा तुमचं सेशन असेल तेव्हाच, राईट. नंतर edit.php here. असे सगळे पेजेसवरती तुम्ही हा कोड आता एवढा पेस्ट करायचा. चेक करा. मी परत हे ब्राउझर क्लोज केलं आणि जी काही URL आपण कॉपी केली होती, मी नवीन विंडो ओपन केली, पेस्ट केली. लोकल होस्ट इंटरनॉट, नंतर लॉग इन फोल्डर /demo.php. You will directly come to the login page. Without login you will not able to access that page. काही query? Now in your demo.php, index.php, we come to the login.php, and here you can change the menu now. View data, name of your page is view data.php. Okay, done. Now what if I click on the logout button? So when we click on the logout button, we want to destroy the session. So I'll create new page, logout.php. इथे काय करायचं आहे मला? माझा जो क्रिएटेड सेशन आहे त्याला लॉगआउट करून टाकायचं, त्याला डिस्ट्रॉय करायचं आहे. मग मला एक नवीन पेज लागेल. परत मी नवीन पेज क्रिएट केलं, त्याला नाव दिलं logout.php. इथे पण मला PHP स्क्रिप्ट या पेजचं काम असेल सेशन डिस्ट्रॉय करणे, म्हणून इथे पण सेशन लागणार. सेशन स्टार्ट करा. इथे चेक करा इफ लॉगआउटमध्ये सेशन असेल तरच तुम्ही डिस्ट्रॉय करणार ना, म्हणून इथे पण तेच लागणार. नॉट इक्वल्स टू $_session square bracket. What is the name of your session? My session is set. त्याच्यात व्हॅल्यू नसेल तर, पण आपल्याला इथे असेल तर काम करायचं. जर याच्यामध्ये व्हॅल्यू असेल तर मला काय करायचं? माझा सेशन डिस्ट्रॉय करायचा, राईट. सो हाऊ टू डिस्ट्रॉय द सेशन? यू विल राईट session underscore destroy, आणि तुमचा जो सेशन व्हेरिएबल होता $session my session, त्याला एक ब्लँक व्हॅल्यू देऊन टाकायची. कळलं? ओके. नाव सेव्ह दिस, गो बॅक. ते रिलोड केलं. आता लॉगआउट बटन आहे, तुम्ही लॉगआउट बटनवरती क्लिक करा आणि तुम्ही त्याला रिडायरेक्ट केलं नाही. याच्यानंतर तुम्हाला त्याला तिकडे पाठवून द्यायचं आहे वापस लॉग इन पेजला. लॉगआउट केल्याच्यानंतर त्याला लॉग इन पेजला परत पाठवायचं, म्हणून ही स्क्रिप्ट. सेव्ह दिस, गो बॅक, रिलोड इट. ओके. नाव क्लिक ऑन द लॉगआउट बटन. यू आर ऑन द इंडेक्स पेज. आता बघा, राहुल 123 पासवर्ड 12345 लॉग इन. आता तुम्ही ॲड फॅकल्टी
ही URL मी कॉपी केली, इथे बॅक गेलो, इथे लॉग आउट केलं. आता लॉग आउट केल्याच्या नंतर ती URL पेस्ट करा. बघा डेमोचं पेज तुम्हाला ॲक्सेस नाही करता येणार. म्हणजे एकदा लॉग आउट केलं तर तुमचं सेशन डिस्ट्रॉय झालं. कळालं हो सर. सगळ्यांना? येस सर. Okay. Now one more thing. Rahul123 is username. Password is 12345. Login. आता इथे जेव्हा मी ॲड फॅकल्टी करतो तर या पेजला पण तो मेनू दिसला पाहिजे ना लॉगआउटसाठी. तो मेनू कॉन्स्टंट सगळीकडे रिप्लेस व्हायला पाहिजे. तो आपण कुठे डिझाईन केलेला आहे? इथे लॉग इन पेजमध्ये. हा, तर याला एवढं लिहिण्याची गरज नाही. तर हा जो मेनूवाला पार्ट आहे, हा कंटेनर, याला इथनं काढून टाका आणि एक नवीन फाईल बनवा तुमच्या फोल्डरमध्ये. तिला नाव द्या menu.php आणि त्याच्यामध्ये फक्त तेवढाच कोड ठेवा, HTML कोड मेनूचा. आणि जिथे जिथे पाहिजे तिथे तिथे PHP मध्ये त्याला त्या फाईलला इन्क्लूड करून घ्या. इन्क्लूड menu.php. हा मेनू तुम्हाला कुठल्या पेजवर पाहिजे? डेमो पण. सो डेमोमध्ये फॅकल्टीच्या वरती इथे तो मेनू इन्क्लूड होऊन जाईल. आणखी कुठे पाहिजे? एडिटवरती पण पाहिजे. तर इथे नंतर व्ह्यू डेटा, व्ह्यू डेटावरती पण तो मेनू पाहिजे. तर सगळीकडे तुम्ही तो मेनू इन्क्लूड केलेला आहे. गो बॅक, रिलोड इट. सॉरी, डेमोवरती टाकलं नाही का? आलं? ॲड फॅकल्टीवरती येईल, व्ह्यू डेटावरती पण येईल. मेनू कॉन्स्टंट आहे तुमचं. आणि लॉगआउटवरती तुमचं पेज लॉगआउट होऊन जाईल. बॅक गेले तरी त्या पेजवर तुम्ही जाणार नाही. बघा, इथे व्ह्यू डेटा करा, एडिटवरती जा, तुमचा मेनू कॉन्स्टंट राहतोय. कळालं? येस सर. ठीक आहे. आणखी एक लास्ट. आता सपोज युजर असतात ना, एक ॲडमिन असतो, एक नॉर्मल युजर आहे, पण लॉग इन पोर्टल सेमच असतं, राईट? मग हा जो युजर आहे हे नॉर्मल युजर आहेत सपोज, आणि एक ॲडमिन युजर आहे. तर त्याचा पासवर्ड वगैरे आपण आधी सेट केलेला असेल. तर लोकल होस्ट इंटर्न ऑक्ट आणि लॉग इन, इथे रजिस्टर. आता आपल्या युजर जो ॲडमिन आहे त्याचा युजर नेम ॲडमिनच आहे आणि मी पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड काहीतरी सेट केलेला आहे सपोज. ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगितलं नाही आहे. ओके, आता लॉग इन आहे. आता मला काय करायचं आहे, जर ॲज अ ॲडमिन मी लॉग इन झालो तर मला हा मेनू वेगळा पाहिजे. ठीक आहे, आणि मी जर ॲज अ नॉर्मल युजर लॉग इन झालो तर मला हा मेनू वेगळा पाहिजे. बरोबर आहे, कारण की ऑप्शन्स कमी जास्त असतात ना, ॲडमिनला जास्त राईट्स असतात. कळालं? आता सपोज नॉर्मल युजर आहात तुम्ही, तर तुम्हाला ॲड फॅकल्टीचा नसलं पाहिजे, तुम्हाला फक्त व्ह्यू डेटाचं ऑप्शन पाहिजे. कळालं? व्ह्यू डेटा. जर तुम्ही ॲडमिन नसाल तर काय असलं पाहिजे? तुम्हाला फक्त व्ह्यू डेटा, तुम्हाला हा मेनू दाखवायचा नाही आहे, ॲड फॅकल्टी. बरोबर? ओके, मग आता त्याला लॉजिक आलं की ॲडमिन आहे की नाही हे पण बघावं लागेल. लॉग इन सक्सेसफुल झालं. मग बघा, तुम्ही इथनं तुमचं लॉग इनचं पेज कुठलं आहे? इंडेक्स पेजवरती तुम्ही इथे युजर नेम पासवर्ड टाकणार. कुणाला पाठवताय? login.php. login.php वरती आल्यावर तो युजर नेम पासवर्ड इथे चेक केला.
आता तुम्ही एक सेशन बनवलेलं आहे बघा. कुठल्या नावाने सेशन बनवलेलं आहे? डॉलर युजर नेम. हा म्हणजे याच्यामध्ये तुमचं युजर नेम येणार ना, ॲडमिन आहे की राहुल123 आहे. ती व्हॅल्यू तुम्ही कोणाला दिली? माय सेशन. आणि माय सेशनवरनं तुम्ही ठरवू शकता की माय सेशनमध्ये जर ॲडमिन असेल तर मला कुठला मेनू दाखवायचा, आणि माय सेशनमध्ये जर ॲडमिन नसेल तर दुसरा मेनू दाखवायचा. राईट? दिस कंडिशन वी कॅन राईट. Okay, so this menu, so I'll create another menu. This is menu 1, and I'll create another file. I'll name it as menu2.php, and this is for normal user. Okay, हाच कोड मी तिकडे टाकला, आणि त्याला आपल्याला काय दाखवायचं नाही आहे? ॲड फॅकल्टी ही वाली. तर मी ॲड फॅकल्टीचं तिथनं डिलीट करून टाकलं. ओके, मग आता ते कुठे डिसाईड करतोय आपण? लॉग इन पेजवरती इथे. ठीक आहे, मग menu.php त्याला कुठला दाखवायचा आहे? जर नॉर्मल असेल तर 2 दाखवायचा आहे, आणि ॲडमिन असेल तर मेनू दाखवायचा आहे. मग इथे तुम्हाला कंडिशन आली, इफ $_ सेशन, काय सेशन आहे? माय सेशन. यामधली जी आलेली व्हॅल्यू आहे ती जर ॲडमिन असेल तर तुम्हाला कुठलं पेज इन्क्लूड करायचं आहे? कुठला मेनू इन्क्लूड करायचा आहे? नॉर्मलवाला, मीन्स विथ ऑल फॅसिलिटी. एल्स असं नसेल तर तुम्हाला कुठला मेनू इन्क्लूड करायचा आहे? menu2.php. Save, log out, and now try to use Rahul123, password 12345, login. बघा, तुम्हाला ॲडचा ऑप्शन आलेला नाही, राईट? पण व्ह्यू डेटामध्ये इकडे तुम्ही ते ऑप्शन दिलेले आहे, एडिट आणि हे डिलीट. मला हे दोन कॉलम पण नाही दिसायला पाहिजे ना नॉर्मल युजरला, आणि इथे पण ते ॲड फॅकल्टी नाही यायला पाहिजे, राईट? तर हे जे काही कंडिशन आहे, ही कंडिशन तुम्हाला जिथे जिथे तुम्ही मेनू यूज केलेला आहे तिथे तिथे लागेल. लॉग इनमध्ये केला, नंतर आपण डेमो इथे पण केला आहे. पण मग कंडिशन काय, की सगळीकडे तुम्हाला सेशन स्टार्ट करावाच लागेल. ठीक आहे, नंतर आणखी कुठे करणार आपण? व्ह्यू डेटा, ती कंडिशन सगळीकडे लागेल. ओके, चेक करा. व्ह्यू डेटावरती सुद्धा ॲड फॅकल्टी नाही, पण मला हे 2 कॉलम पण नको आहेत. तर ते 2 कॉलम कुठे दिसत आहे? इथे, एडिट आणि डिलीट. इथे पण काय येणार मग? ते सेम लॉजिक. हे कळतंय ना मी काय करतोय ते सगळ्यांना? येस सर. जर ॲडमिन असेल तर हे दाखवायचं, नाही तर नाही दाखवायचं. सेम हिअर. ठीक आहे, हे तुम्ही आता लॉजिकली ट्राय करा, थोडं खेळावं लागेल त्याला. कुठला डेटा दाखवायचा आणि कुठला नाही दाखवायचा हे आपण डिसाईड करू शकतो बेस्ड ऑन द सेशन व्हॅल्यू. कळालं का सगळ्यांना? हो सर. कारण की जर नॉर्मल युजरला तुम्ही सगळे ॲक्सेस दिले तर तो डेटा डिलीट करेल, एडिट करेल, काही पण करेल. तर तुमच्यासाठी टास्क आहे, हे 2 कॉलम हाईड झाले पाहिजे नॉर्मल युजरला, आणि ॲडमिन असेल तरच दिसले पाहिजे. ठीक आहे, कुठला डाऊट, काही विचारायचं आहे? नो सर. So shall we stop here? येस सर.